잡담회 2023년 대한민국이 조금 더 행복하게 일하기 위해 준비한 시간, 드디어 오늘 마지막 유종의 미를 거둘 차례입니다. 이번 시간은요, 앞으로 우리가 나아가야 할 노동의 미래에 관해서 함께 고민하고 이야기해보고자 합니다. 벌써 3주째 함께하고 있는데 이제는 뭐 노동에 대해서 반 전문가가 되셨을 것 같아요. 타일러는 첫 회랑 비교해 보시면 자본가의 의상을 입고 오셨다가 오늘 노동자 느낌이 정정 반응을 바꾸고 있습니다. 반면에 약간 부르주아 느낌으로 오늘은 네. 나오셨어요. 네. 오늘 프랑스 얘기를 많이 한다고 해서. 네. 자, 본격적으로 노동의 청사진을 그려보기 전에 시민들의 생생한 현장의 목소리를 먼저 들어보겠습니다. 함께 보시죠. 이제 성과를 올려도 이제 확 연봉이 오르지 않는? 그냥 고정적으로 연봉이 오르는? 거의 늦게 끝나면은 뭐 12시 넘게 끝날 때도 있고, 뭐 새벽에 끝날 때도 있는 게, 집 가서도 뭐 씻고 뭐 자다 보면은 바로 다음날 출근하고 또 그 다음날 또 늦게 퇴근하고 이게 되고 반복적인 게 많더라고요. 사실상 뭐 워라벨이라고 딱히는 없고 그냥 늘 10시 출근하고 뭐 늦게 끝나면 그게 반복되다 보니까 가끔씩 그게 힘들 때가 많더라고요, 되게. 아니, 회사가 요즘 잘 되고 있다고 전 생각을 하는데 그런 회사 안에서 내 역할이나 위치가 뭔지 잘 못 느끼는 점이 좀 불안하기도 하고 그 부분이 가장 힘든 것 같아요. 교수님 인터뷰 보시니까 어떠세요? 네, 새롭게 이제 노동시장에 진입하는 분들은 더 어려운 환경에 놓여 있다. 앞으로는 지금과 분명히 달라야 되겠다 하는 어떤 책임감, 이런 무거운 마음이 많이 들었습니다. 네. 인터뷰 또 보니까 또 제 친구들이 또 다르지 않은 것 같다는 생각이 들었어요. 네. 좀 더 나은 방향으로, 워라벨이 좀 더 이렇게 좋은 방향으로 가면 좋겠다, 이런 생각이 드네요. 그렇죠. 지난 시간까지 우리가 함께 이야기 나눴던 노동 환경의 문제점, 사실 문제만 이렇게 지적하고 끝내면 안 되잖아요. 이제 해결책을 좀 찾아야 할 텐데요. 우리에게는 일명 롤모델, 우리가 나아가야 할 방향을 제시하고 있는 나라들이 좀 있습니다. 그래서 오늘 잡담회가 아주 특별한 준비를 했습니다. 바로 프랑스, 미국, 또 영국에 거주하는 실제 해외 노동자들의 근무 일상을 낱낱이 담아왔거든요. 프랑스부터 함께 볼까요? Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et c'est toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour s'apprivoiser. Ouais, alors moi je suis Christophe Yatrides, je suis directeur de projet au pôle urbanisme à l'agence Satie. Et voilà, je collabore au sein de l'agence depuis une dizaine d'années. Alors on a défini à l'agence qu'il fallait que l'ensemble de l'équipe soit là entre 9h et 9h30 pour commencer à travailler vraiment à 9h30. Et du coup après on a des contrats de 39 heures, donc ça donne à peu près une indication de l'heure de départ à la fin de la journée. On va dire qu'il y a globalement oui, j'arrive à trouver le temps d'emmener mes enfants à l'école tous les matins, ça c'est quelque chose qui est pour moi important parce que je sais que le soir je peux pas aller les chercher. Après quand ma compagne ne peut pas y aller, c'est moi qui vais les chercher, on s'adapte, donc j'arrive à trouver un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Et puis voilà, il y a le week-end, donc globalement oui, je trouve que j'arrive à trouver un équilibre. Après, si on avait plus de vacances, plus de congés, ça serait mieux, mais bon, on en a déjà 5 semaines, c'est pas mal. Il y a plusieurs mécanismes qu'on essaie de voir. Soit on va plutôt récupérer des heures, soit ça sera plutôt compensé sur la prime à la fin. Il n'y a pas de règle absolue, c'est plutôt un échange avec la direction qui justifie, là on a une charge de travail très importante, on a besoin de s'investir plus. Par souhait de la pratique, je pense qu'il y a des moments donnés, il faut se donner un peu plus. Parce que les sujets sont intéressants, parce que on ne veut pas passer à côté d'un projet important ou d'une étape importante du projet. On veut fournir du travail de qualité, donc de temps en temps on va travailler plus. Mais du coup, l'entreprise va nous accorder des éléments en compensation. L'employeur, je ne vais pas dire qu'il nous force à rester plus, il y a aussi il y a des salariés qui vont le faire, d'autres qui ne le feront pas. C'est plutôt l'intérêt du collaborateur
de la façon de fournir du travail bien fait, malgré la contrainte. Il va souvent de lui-même en fait fournir ce travail en plus. Et l'entreprise souhaite que les salariés travaillent dans des bonnes conditions, donc il va essayer de donner des conditions pour que ça se passe bien. Au-delà de la compensation financière ou du temps de repos qui peut être accordé, ça peut être aussi l'entreprise met à disposition plus ou moins régulièrement des petits déjeuners pour tout le monde, voilà, des repas qui sont organisés, ou on a des bureaux qui sont très grands, des locaux qui sont assez intéressants. Donc tout ça, ça contribue à se sentir bien au travail. Un mois à peu près avant l'accouchement, et ça dure 2 mois après, c'est en total de 3 mois à répartir. Et moi j'ai eu les congés paternité, à l'époque c'était 14 jours, maintenant c'est passé à 28 jours, ça a été multiplié par 2 depuis. Donc c'est 1 mois de congé que le salarié, que je peux prendre quand je souhaite. J'ai 3-4 jours à prendre directement après la naissance, et après j'ai 1 an pour prendre le reste, à peu près. Aux salariés français, voilà. Enfin, aux salariés en France, pas que les Français, mais... Alors, je m'appelle Mathilde Pornin et j'enseigne à l'école élémentaire en classe de CM2. J'enseigne depuis maintenant 5 ans. L'école ouvre ses portes à 8h35, donc j'arrive en général 10 minutes avant. 8h35, les élèves arrivent. À 8h45, la classe démarre. Première récréation qui va être à 10h15. Et ensuite, ils ont 15 minutes de récréation, nous retournons en classe. Jusqu'à l'heure du déjeuner, 11h45. Et ensuite, 13h30, nous reprenons la classe pour l'après-midi qui se termine à 16h45. Et moi, en général, je retourne en salle des maîtres pour continuer à faire soit corriger les copies, préparer le travail du lendemain. Et voilà, je retourne en salle des maîtres jusqu'à peu près 18h par là. Les parents, non. Pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas le droit, on a interdit de donner notre numéro de téléphone personnel aux parents d'élèves, justement pour éviter d'être un peu sursollicité par les familles. Le salarié français droit à 5 semaines de congés payés par an. L'enseignant a également 5 semaines de congés payés par an. Il a 16 semaines sur l'année où il peut se trouver à la maison. Parce qu'en fait, on est en vacances en même temps que les élèves. On doit les prendre, hein. On doit les prendre les 5 semaines. Pendant les vacances il y a 2 semaines. Voilà, il y a 2 semaines aux vacances de Pâques qui sont rémunérées. Enfin, qui sont rémunérées au prorata on a 5 semaines rémunérées de congés par an. Après, c'est divisé en fonction sur les 16 semaines. Je veux pas vous dire que les vacances de Pâques sont rémunérées en entier, mais sur les 16 semaines, on en a 5 qui sont rémunérées. Voilà. Et les 16, on est obligé d'être à domicile. Après, c'est nous qui organisons notre travail pour les rendus. Alors, ce qui est bien, les enseignants ont beaucoup de vacances, de temps en tout cas où ils peuvent voyager. C'est-à-dire que même si on doit travailler, c'est quand même plus agréable de travailler soit chez soi, soit à la campagne. C'est mieux. 야, 멋지다, 프랑스. 너무 부러워. 야, 여름 휴가가 한 달이면 거의 여름 방학 정도 되는 거잖아요. 야, 진짜 이 근무 일상 보면서 부럽다는 생각이 계속 들었어요. 어떻게 보셨어요? 너무 부러워요. 일단 휴가가 한 달이라니. 제 친구들, 직장인 친구들 보면은 길어봤자 거의 한 일주일인 것 같거든요. 그래서 같이 여행을 가려고 계획을 해도 막 해외 가고 싶어도 그냥 국내 가자 이렇게 돼서 좀 그런 부분 너무 아쉬웠는데
너무 부러워요. 프랑스. 진짜인가요? 저는 보고도 믿기지가 않아서 한 달이나. 근데 이 한 달이 한꺼번에 한 달 쓸 수도 있겠지만은 주로 보면은 뭐 2주를 여기서 쓰고 2주를 또 다음에 쓰고 하긴 해요. 근데 이제 여름 휴가가 워낙 프랑스에서는 중요하기 때문에 네, 여름 휴가가 없으면은 이제 다들 컵이 나는 이제 국가라고 보셔도 의견이 아닙니다. 네, 매우 자체 우리는 휴가를 여름 휴가가 필요해. 이게 사례자 모습 보면서 뭐 휴가도 그렇지만 연봉 체계도 굉장히 많은 차이가 있구나 싶어요. 우리가 지난 시간에도 배웠지만 우리나라는 뭐 호봉제가 많이 있잖아요, 아직도. 그런데 뭐 직무 성과 중심의 뭐 임금 체계라는 것도 확 눈에 보이고요. 근데 프랑스 전체가 다 이런 모습인가요? 대부분의 선진 국가들이 뭐 다 그런 건 아니지만 우리처럼 이제 호봉제라든지 그 연공 서열에서 하는 경우는 거의 이제 없어졌고요. 거의 없어졌고 그 직무 능력, 성과 이거에 따라서 임금이 많이 연동되는 이런 형태로 이제 바뀌어져 있죠. 네. 그래서 연금 산정 방식 자체가 이제 완전히 바뀌어 있는 거죠. 그리고 프랑스의 육아 제도도 눈에 띄었는데 우리나라도 뭐 많이 좋아지긴 했어요. 뭐 근로 시간도 단축하고 뭐 혜택도 많이 생기고 하긴 했지만 좀 더 육아에 뭔가 더 온전히 신경을 쓸 수 있는 그야말로 그 워라밸 환경으로 좀 바뀌면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 네, 그 프랑스의 출산 휴가를 보면은 지금 16주이거든요. 근데 16주는 아이가 1명 혹은 2명 네. 있을 때 16주예요. 그래서 출산 전이 6주이고 출산 후가 10주. 그래서 총 16주이고요. 그리고 나서 셋째 때부터 바뀌어요. 셋째 때는 16주에서 26주까지. 와. 네, 10주 더 추가됩니다. 네. 그럼 휴가가 끝나고 나서도 그 1년 동안은 또 풀타임으로 일 안 한다면은 파트타임으로도 일이 가능하고요. 어떻게 보면 이 저출산 이슈라는 게 꼭 부모 입장에서 다 해결해야 될 게 아니고 국가의 책임이라는 그러니까 프랑스 국가의 책임이라는 거라고 보시면 될 것 같아요. 한동안 육아서 중에서 프랑스 아이처럼, 뭐 프랑스 부모처럼 뭐 이런 그 책들이 유행을 했었는데 뭐 어떤 방식뿐 아니라 제도에 있어서도 프랑스에서 많이 우리가 배울 것이 많다는 생각이 좀 들었습니다. 이렇게 프랑스 사례자들의 근무 일상을 보고 또 이야기를 나눠봤는데 우리 사라수경 씨가 말씀하셨지만 프랑스와 떼려야 뗄 수 없는 또 나라가 있죠. 영국 사례자들의 근무 일상도 담아봤습니다. 함께 볼까요? I just wanted to double check for the arrangements for tomorrow's team briefing. My name is Phil Judd. I am the HR manager for Kane International. I've been with the company now for just over 5 years. And I've been working in a hybrid pattern since just before we had COVID. I spend approximately 2 to 3 days in the office, usually 3, and 1 to 2 days here at home. I find that the best mix. It's good to have that collaboration and to be seen in the office because some people may come up to me and just want to talk. So there's time for that. But then there's also time when I really need to focus. So if I'm working on a big spreadsheet or a big piece of work, it's really good to be able to do that here because I can just focus, no interruptions, no noise, and just get it done. So I think that the hybrid pattern is probably the best, which for me here in the UK is 36.25 hours. And I work just after 7:30 in the morning until 4 o'clock in the evening on Monday to Thursday, and I finish early on Friday. So I finish around 12:30, so that's lunchtime on Fridays. So I like to start early and finish early, so I have some time in the evening to myself. So everyone has the right to submit a flexible working request after 26 weeks working with us. That's a legal right that they have. And as an employer, we have to consider the flexible working request. There's no limit on how few hours a person can request. They could, a lot of people just want to do half times or maybe just a couple of days a week, and then we would set up a meeting to hear what they want.
and see if it's suitable to the business. So we have to we are running a business and it's important that we have enough resource there. So we would look at all options before agreeing whether we would or not accept that. So we do an annual salary review every year. We look at the retail price index, we look at inflation and various other factors, and of course what money we have available before we do a benchmark. And we may agree a set amount, but then we'll also look at, with each line manager, as to which employees maybe have gone the extra mile, they've done more, whether that's their output, their productivity, their attendance, whether they've taken on more skills. Something that makes them deserve a higher percentage. And one way of looking at that is to look at the feedback meetings, which are like a mini appraisal, if you like, which we do every 4 months. So quite a short meeting, just 20 minutes, where the line manager will sit with the employee and look at their objectives, how they've done their performance over the last period and what they want to achieve over the next period. So that helps keep the employee and the employer on the same track, on the same path. And it's really important that we do those because it enables us to upward feed to the management as well. So there's an opportunity for the employee to talk about the employer and their line manager and how they're performing. So we like to have that open, constant communication. So the feedback meetings will feed into the pay review. So I'm Aaron, but my position is baker, decorator, barista, admin, finance, everything. It starts about 3:30, 4 o'clock. We'll get up, go over to the bakery because everything that we have is made from scratch on the day. About 8:30, 9 o'clock, we'll head over to the coffee shop to make a delivery, and then I'll jump on to do some admin tasks, whether that be ordering stock or speaking to suppliers or new wholesalers. Then once I finish that, I'll, depending on which day of the week it is, we've got 2 young children as well. I'll go and catch up with them, spend some time maybe playing at the park, which is quite local, head back home and take the kids from Sarah, my other half, so that she can focus on doing a bit of work as well. It's great. You can actually get support, or you have a maternity leave period. I believe that companies pay for like 6 months or 3 months maybe full pay, and then it like drops down up until about it's either 6 or 8 months after work. You can come down to like no pay. But the good thing about the maternity system in the UK is that you can actually share that with the father to the child as well. 역시 그 산업혁명의 나라라 그런지 뭐 노동자들을 생각하는 마음이 남다르다는 생각이 들었어요. 뭐 복지 혜택들도 워낙에 많고 이런 건 벤치마킹하면 좋겠는데 이런 제도들도 많네요. 어떻게 보셨어요? 저는 복지도 복지지만 네. 직장인이라면 항상 생각하게 되는 근로시간, 근무 형태 이런 것도 눈여겨볼 만한 것 같아요. 네. 새벽 출근 그리고 뭐 낮에 퇴근하고 이런 게 사실 한국에서는 쉽지 않은 것 같고 뭐 저부터도 엄두를 못 내는 일인데 그런 것들이 대단하다는 생각이 들고요. 영국 직장인분들은 또 그런 걸 선호하기도 하고 그게 보편화돼서 이상하지 않게 느껴진다는 게 큰 특징이자 장점으로 보입니다. 이런 분위기라서 주 5일 미만으로 근무하는 압축 근무도 가능한 것 같고요. 거기다가 온라인 회의 같은 것도 잘 활용을 하고 비대면으로 일을 많이 하다 보니까 직장인들 입장에서 개인 시간을 더 알차게 보낼 수 있는 것 같아요. 그런 상황에서 이것저것 실험을 많이 하고 있어요. 작년에 6개월 동안 대규모로 주 4일제를 실험을 했대요. 네. 그래서 모든 기업이 다 하는 게 아니고 자발적으로 이 실험에 참여한 기업들이 굉장히 많았던 건데 전체적으로
굉장히 좋은 의견이 많았거든요. 너무 좋았다고, 그리고 이걸 더 검토해보고 싶다고 굉장히 이제 긍정적인 의견이 대부분이었대요. 일주일에 4번만 직장을 나간다. 꿈 같은 얘기네요. 자, 두 번째 사례자인 아론 쉐이드 씨 얘기도 해볼게요. 육아에 전혀 지장이 없을 수가 있구나. 그러니까 슈퍼맨이 가능한 거예요. 그러니까 저는 워킹맘으로서 너무 부럽다는 생각이 들었는데 프랑스와 마찬가지로 영국도요. 뭐 출산, 육아하는 맞벌이 부부들에게 뭐 다양한 혜택을 제공하고 있는 것 같습니다. 뭐 특히 출산급여를 무려 39주까지 지급을 한다는 부분이 정말 마음에 들었는데 이게 경제적으로 타격을 안 받는 거잖아요. 맞습니다. 저도 아기를 키워야 되는 입장에서 이 부분이 관심이 가서 유심히 좀 찾아봤는데요. 영국은 정부가 맞벌이 부부한테 제공하는 혜택이 더 있더라고요. 유치원생 자녀가 있으면 한 부모가 일하면 주당 15시간, 부모가 둘 다 일하면 주당 30시간의 유치원 무상교육을 지원한다고 해요. 정부에서는 맞벌이 부부를 위해서 지원 시간을 더 늘리려고 하는 계획도 있다고 합니다. 근데 이제 한국도 육아기에 이제 근로 시간을 단축시켜 줍니다. 기존에 이제 만 8세까지 했던 것을 만 12세까지 이제 확대하니까 한 4, 5학년까지도 그렇게 이제 근로 시간을 단축하면서 돌볼 수 있게 해주고 근로 시간 자체를 부모 한 명당 최대 24개월 단축하는 게 36개월까지도 단축 신청도 할 수 있게 해주고 급여를 하루에 2시간 이내까지 단축했을 때는 100%를 다 주게. 그러니까 단축한 만큼 급여를 안 깎는 거죠. 이런 방식으로 지금 그 지원 방안을 이렇게 변경을 하고 있습니다. 그렇게 추진을 하고 있고 2025년부터는 만 3세에서 5세까지 교육비를 전액 면제하는 걸 무료로 하는 걸로 지금 준비를 하고 있습니다. 네. 임 변호사님 둘째 낳아도 되겠는데요? 네, 첫째도 해당될 것 같아요. 지금 계산하고 계시더라고요. 가능할 것 같은데. 화이팅입니다. 자, 이렇게 영국 사례자들까지 보고 이야기를 좀 나눠봤습니다. 이번에는 우리 타일러 씨의 나라, 미국 사례자들의 근무 일상 바로 보러 갈까요? 안녕하세요. 현재 뉴욕 맨하튼에 1년째 거주 중인 장유정입니다. 저는 현재 뷰티 회사에서 프로덕트 매니저 겸 코스메틱 연구원으로 근무하고 있고요. 저희 지금 회사는 5일 중에 이틀은 워크 프롬 홈 재택을 하고 있고요. 나머지 3일은 출근인데요. 오늘은 출근하는 날입니다. 굿모닝. 네, 일하다가 이메일이 왔는데 썸머 프라이데이 관련 공지 메일이 왔습니다. 미국의 썸머 프라이데이 문화가 시작돼서 월화수목 1시간씩 더 일하고 금요일날 4시간 먼저 퇴근하는 썸머 프라이데이가 시작되는데요. 심지어 저는 다음 주부터 재택 요일을 수요일, 금요일로 선택해서 금요일은 재택으로 4시간만 일하고 퇴근하는 매주 반차인 일정입니다. 네, 밥 먹을 시간입니다. 한강처럼 이렇게 라면바가 있어서 외국인들이 한국의 라면 문화를 접해볼 수도 있고요. 여기가 카페테리아입니다. 사실 미국에서는 점심시간이 30분으로 짧은 경우도 있고 아예 없는 경우도 있는데 저희 회사는 베네핏으로 뷔페 점심을 제공하고 있어요. 심지어 아침하고 저녁도 공짜로 주잖아요. 맞아요. 사원증을 찍고 그냥 먹으면 됩니다. 미국에서 일하면서 가장 좋은 점은 조직 문화가 굉장히 발랄하다는 점과 저는 PTO인 것 같아요. 한국에서는 사실 한 5일 정도 연차를 붙였으면 굉장히 눈치가 보였는데요. 미국에서는 자기 PTO 연차를 따로 수당을 주지 않기 때문에 눈치를 안 보고 자유롭게 쓸 수 있어요. 수미님은 휴가 어디 갈 거예요? 저는 캐나다 퀘벡 생각하고 있어요. 유정님은요? 저는 칸쿤 가고 싶습니다. 아니면 마이애미? 좋다. 2주 붙여서 풀로 가고 싶습니다. 저도.
물론 미국 회사라고 장점만 있는 건 아니에요. 미국은 오로지 성과 위주이기 때문에 만약에 성과가 없으면 당일 해고도 가능한 단점이 있습니다. 심지어 퇴직금 개념도 없습니다. 드디어 퇴근 시간입니다. 퇴근! 퇴근은 일찍 했지만 가끔은 시장 조사를 위해 매장에 들리곤 하는데요. 가끔씩 이렇게 현장 조사를 오기도 합니다. 저희 제품은 잘 진열되어 있는지, 또 경쟁 제품은 뭐가 잘 나갔는지 확인하곤 해요. 네, 엠파이어 스테이트 빌딩입니다. 오늘은 보라색이네요. 주말에 푹 쉬고 오늘은 월요일인데요. 저는 주 2회 재택 중에 월요일과 목요일을 선택해서 재택을 하고 있어요. 월요일이 재택이면 한 주가 더 빨리 가는 느낌이랄까? 재택 시에 답답하면 저는 이렇게 가끔 바람을 쐬러 나와서 일을 하기도 하는데요. 사실 저희 회사는 출퇴근을 따로 체크하진 않지만 재택이라고 해서 놀다가 걸리면 큰일 납니다. 재택이라는 자유가 주어진 만큼 저는 더 열심히 책임감을 갖고 일하고 있습니다. 정시 퇴근 예정입니다. 퇴근! 사실 재택 시에는 출퇴근 시간을 따로 체크하진 않지만 재택인 만큼 책임감을 갖고 일반 업무 시간에 맞춰서 저도 출퇴근을 하고 있습니다. 재택이 끝나고 여유가 있으면 집 근처 허드슨 야드 쪽으로 이렇게 조깅을 하러 가는데요. 일을 끝나고 이렇게 허드슨 뷰를 보면서 산책을 할 때면 스트레스가 풀리곤 합니다. 이상으로 뉴욕 근로자 장유정의 근무 생활을 보여드렸습니다. 감사합니다. 역시 미국은 그 합리주의다라는 생각이 좀 들었어요. 굉장히 뭔가 자유롭지만 이런 표현이 어떨지 모르겠지만 얄짤없다. 굉장히 성과 위주구나. 그런데 그 네. 덕에 각자 구성원들이 자기 개발을 끊임없이 할 수 있는 도민이 생긴다는 건 참 굉장히 큰 특징이라는 생각이 들어요. 그러니까 이제 뭐 미국에서는 이게 굉장히 일반적인 거예요. 굉장히 일반적인 거고 다들 내가 내 할 일을 안 하면 잘리는 건 너무나 당연한 일이라고 생각을 해요. 뭐 어떤 직무가 있잖아요. 이 직무를 해내는 건 무조건 하셔야 되는 거고요. 안 하면 잘리는 거고 그건 그냥 본인의 책임이에요. 네, 다들 그렇게 키워요. 근데 그 이상으로 어떤 성과에 대한 보상이라든지 이런 것들도 회사별로 혜택을 주고 하는 시스템이 있을 수도 있어요. 그러니까 막 특별히 좀 많이 하는 사람이 빨리 승진되고 뭐 어떤 연봉에 어떤 상여금을 특별히 챙겨주거나 아니면 포상휴가를 보내준다거나 막 이런 것들을 당근과 채찍질을 적당히 섞어가지고 활용을 해가지고 사람들한테 동기부여를 해야 되는 게 미국 사람들이 생각하는 경제예요. 타일러 씨 얘기 듣다 보니까 네. 제가 예전에 어떤 방송 프로그램에서 봤는데 그 미국 회사에서 그 유명한 G사 되게 회사가 너무 좋은 거예요. 자유롭고 막 중간에 당구도 막 치면서 휴식하시고 장도 자고 근데 또 약간 얄짤없다 하신 것처럼 그만큼 자유롭기 때문에 몸값을 해야 된다. 이게 되게 냉철하게 한편으로는 느껴지기도 네, 하고 냉정하죠. 네. 그렇지만 이제 자기가 노력한 거, 또 자기 능력, 그에 따른 성과, 그에 따라서 합당한 정당한 보상 이렇게 이제 시스템 체계적으로 되는 거니까 요즘 합리적인 사람들한테 굉장히 맞는 장점이 있는 거죠. 또 영상을 보니까 또 이 야근 수당과 유급 휴가는 법보다는 회사와의 그 자율적 협의라고 해야 될까요? 네, 그 부분에 의존한다는 게 저는 굉장히 좀 와닿았던 것 같아요. 네, 저는 개인적으로 선호하는 자유의 그런 나라니까 관계입니다. 네. 미국. 네. 프랑스, 영국, 미국 이야기 세 나라 공통적인 트렌드를 보니까 뭐 사실 역사도 다르고 뭐 국민성도 다르고 환경이 다 다르기 때문에 뭐가 좋다라고 얘기할 수는 없지만 공통적으로는 워라밸이 정말 중요하구나라는 생각을 하게 됐습니다. 자,
그런 의미에서 우리나라와 가장 어떻게 보면 비슷한 환경과 상황을 겪고 있는 일본의 상황을 안 볼 수가 없죠. 아무래도 뭐 사회적인 근무 형태나 임금 체계 이런 게 굉장히 비슷했기 때문에 지금 참고할 부분도 많을 거라는 생각이 드는데요. 일본 직장인을 한 분 모시고 이야기를 좀 더 구체적으로 들어볼까 합니다. 네, 요즘 온라인 회의가 주요 뭐 업무 형태인 거잖아요. 그래서 저희도 화상으로 한번 연결을 해보겠습니다. 안녕하세요. 저는 일본에서 11년째 거주 중인 최윤석이라고 합니다. 원래 2달 전까지 일본 IT 회사에서 PM으로 근무하다가 현재는 일을 그만두고 프리랜서로 활동하고 있습니다. 오늘은 제가 일본에서 어떤 근무 환경에서 근무하고 있는지 살짝 보여드리면서 제가 일본 회사를 다녔던 경험을 바탕으로 일본 근로체제에 대해서 솔직하게 소개해 드리려고 합니다. 일본의 임금 체계는 한국과 다르게 월급이 12번, 그리고 보너스가 2번 나옵니다. 보너스는 여름 보너스와 겨울 보너스로 나눠지고 보통 보너스 한 번에 자기 월급의 2배가 나옵니다. 그렇기 때문에 일본에서 연봉을 이야기하면은 보통 월급의 16을 곱하는 게 연봉이 됩니다. 그리고 한국과 다른 점은 야근, 잔업을 하게 되면은 분 단위로 잔업비를 지급합니다. 만약에 9시에 출근을 해서 6시 5분에 퇴근을 했다. 그러면 5분간 더 일한 게 되기 때문에 5분간의 잔업비가 나옵니다. 이렇게 잔업비를 분 단위로 챙겨주기 때문에 회사 입장에서는 인건비에 대한 부담이 있습니다. 그렇기 때문에 회사마다 조금씩 다르지만 잔업을 해야 된다면은 자기 상사에게 오늘 몇 시간 잔업을 해야 되는지, 왜 내가 잔업을 해야만 하는지를 상사에게 설명하고 상사에게 잔업을 해도 된다라는 허가를 받아야 되는 회사도 있습니다. 그리고 최근에 일본에서 바뀐 점 중에 개인적으로 좋다고 생각하는 점이 일본도 심각한 저출산 문제이기 때문에 만약에 회사원이 남자든 여자든 출산을 하고 나서 회사에서 육아휴직이라는 단어를 꺼내기가 어려운데 상사가 무조건 육아휴직 제도에 대해서 사원한테 설명을 해야 되고 육아휴직을 쓸 건지 안 쓸 건지를 물어보도록 바뀌었습니다. 그리고 지금 일본 총리인 키시다 총리가 앞으로 회사원들의 육아휴직을 100%로 목표하고 있기 때문에 한국도 이런 점은 좀 도입하면 좋지 않나 라고 생각해 봅니다. 우선 현재 근로시간 그리고 예전 회사의 근로시간 비교해보면 어떤가요? 회사를 다닐 때나 지금 프리랜서를 할 때나 이제 보통 하루에 8시간 근무라고 보시면 되고요. 이제 제가 회사를 다녔을 때 좀 짧았던 회사가 7시간 15분 근무였던 회사도 있습니다. 그러면 제가 궁금한 게 있는데 예전 회사의 휴가 제도는 어땠나요? 휴가 제도는 기본적으로 한국과 크게 다르진 않다고 생각합니다. 그 입사 첫 해에 이제 유급 휴가가 10일이 나오고 2년차가 되면 11일, 3년차가 되면 12일 이런 식으로 연차가 늘어나면서 보통 20일까지 연차가 늘어납니다. 한국과 가장 크게 다른 점은 일본은 연말연시가 정말 중요하기 때문에 보통 12월 27일, 28일부터 1월 3, 4일까지는 거의 모든 회사가 쉽니다. 그날은. 네, 일본이 10여 년 전부터 한국과 비슷한 호봉제에서 이제 성과급제랑 같이 혼용된 그런 혼합형 임금 체계로 바뀌었다고 그러는데 그 과정, 변화된 과정들이 어땠나요? 일본도 이제 사원들의 동기부여나 이제 생산성을 높이기 위해서 이제 많은 회사들이 이제 호봉제를 바탕으로 한 성과제를 실시하고 있습니다. 성과제이기 때문에 열심히 일할수록 더 높은 보너스, 더 높은 월급 인상을 기대할 수 있기에 이제 호봉제에 비하면 조금 더 열심히 하게 되는 거죠. 근데 이제 그만큼 성과를 내야 되기 때문에 만약에 월급의 5배, 6배 정도의 보너스를 받기 위해서는 개인 시간이 거의 없고 거의 모든 시간을 회사에 투자해야 됩니다. 그러면 한국과 일본을 비교했을 때 임금 및 근로시간 변화와 관련해서 좀 비슷한 점? 그리고 또 그 반면에 차이점이 있다면 어떤 게 있을까요? 한국하고 일본은 정말 비슷한 점이 많지만 이제 한국도 일본도 근로시간을 줄이고 생산성을 높이려고 하는 방향성은 똑같은 것 같습니다. 차이점이라면은 이제 일본의 경우에는 초과 근무에 대한 잔업비를 확실하게 주는 게 다른 점이라고 생각합니다. 근데 법적으로는 한국이나 일본이나 둘 다 잘 되어 있다고 생각하지만 초과 근무에 대한 대우가 한국보다 일본이 훨씬 더 잘 되어 있지 않나라고 생각이 듭니다. 아유, 성심성의껏 답변해 주셔서 감사합니다. 덕분에 진짜 일본에 대한 다양한 얘기를 좀 들어볼 수 있었어요. 근데 마지막으로 지금 한국이 좀 변화하려고 하는 근무 체계가 있거든요. 좀
뭐 혹시 보완하거나 좀 기대하는 점 있으면 뭐 한마디 부탁드릴게요. 이상적인 근로체계가 정말 많겠지만 이제 무엇보다 잔업, 야근에 대해서 확실한 보상이 이뤄지도록 변화했으면 좋겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 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 이렇게 영상통화를 통해서 생생한 일본의 이야기를 좀 들어볼 수 있었습니다. 확실히 한국과 같은 듯 굉장히 다른 면이 많구나 생각을 하게 됐어요. 좀 기억에 남는 이야기 있으세요? 저는 두 가지 있는 것 같은데 하나는 굉장히 확실히 계산하고 하는 게 좀 어떻게 보면 일본스럽다라는 그쵸, 게 있었고 예. 그 7시간 15분 되게 명확하고 디테일한 역시 일본 이런 느낌이 들었고 네. 또 두 번째는 성과가 전혀 무관한 보너스를 2번 받는다. 그러게요. 이래서 일이 잘 되나? 아니 뭐 너무 좋겠죠 받는 입장에서는. 자, 앞선 내 나라의 사례를 보면서 혹자는 그런 생각하실 수 있을 것 같아요. 저거 남의 나라 얘기잖아. 저게 가능해? 먼 나라 얘기야. 한 달 휴가? 꿈 같은 얘기야. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 근데 우리도 뭔가 달라질 수 있을까요? 네, 지금 이제 그 선진국에 좋은 것만 또 따온다고 그래서 그것만 합친다고 좋은 게 되진 않지만 우리가 그동안 시급하게 얘기했던 예를 들어 근로시간에 대한 문제, 그다음에 지금 호봉제, 이런 임금 체계, 이런 시급하게 지금 논의하는 것부터라도 사회적 총로를 다시 모아가는 그런 노력이 꼭 필요한 때죠. 뭐 내 나라 사례를 봤지만요. 이 외에도 좀 선진 업무 형태 좀 소개해 주실 만한 게 있을까요? 이제 최근에 들어서 새롭게 나타나는 그 형태 중에서 긱 이코노미. 긱 이코노미. 들어보셨어요? 긱. 이제 예를 들어서 뭐 웹툰 작가다, 디자이너다, 또 지금 이렇게 이제 촬영을 하시는 분들이다라고 했을 때 자기 스스로의 어떤 고유의 기술이 있잖아요. 이런 것들을 잘 활용해서 전문성 있는 분들이 모여서 좋은 결과물을 내는. 그런데 여기서 핵심은 자발적으로 일종의 임시직, 비정규직이겠죠, 우리 한국 표현으로. 이런 것들을 자원해서 한다는 겁니다. 미국에서 이게 어떻게 이해가 되냐면 그냥 단발성 근무 경제라고 그냥 직역하셔도 상관없어요. 네. 그러니까 gig라고 칠 수 있는 것들이 매우 범위가 넓고요. 그냥 단발성 업무예요. 그리고 일반 직장을 다니고 있으면서 사이드로 이렇게 gig을 하고 있는 사람들이 굉장히 많아요. 네. 자, 그렇다면 본격적으로 해외 각국의 근로시간 그리고 임금 체계에 대해서 하나하나 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 근로시간에 대한 이야기 해볼게요. 교수님 좀 설명을 해주실까요? 네. 노동 선진국이라고 하는 각국은 일찌감치 노동자의 근로시간 선택권을 굉장히 중요시하는 방향으로 계속 변해왔습니다. 특히 미국, 영국, 프랑스 다 그 주 단위로 다 연장 근로시간을 책정하지 않다 보니까 훨씬 더 탄력적일 수 있겠죠. 그리고 업종, 직군, 임금, 노사합의 이런 거에 따라서 노동 시간의 자율성을 더 부여하고 있습니다. 한번 그 비교 도표로 한번 보시겠습니다. 독일의 경우에는 법정 근로시간 48시간이죠, 그 상한선이. 그런데 연장 근로시간을 보시면 24주 단위니까 그 안에서 조정을 할 수 있으니까 훨씬 유연할 거 아니에요. 그리고 특이점을 보시면 근로시간 저축 계좌 제도라는 게 있습니다. 많은 부분에서 유럽 각국들이 일종의 마일리지 쌓듯이 이런 것들을 제도를 많이 활용하고 있는데 은행 계좌에 입출금 명세가 기록되듯이 노동자의 근로시간을 관리하는 거예요. 초과로 더 많이 했으면은 거기에 더 플러스 알파로 어떤 인센티브를 주는 거고 거기에 적립된 거에 따라서 나중에 일정 기간을 두고 정산해주는 이런 제도들입니다. 그리고 영국도 보시면 17주, 주 평균 주 48시간이 법정 근로시간이죠. 연장 근로시간 단위 17주로 돼 있잖아요. 그러니까 훨씬 더 당연히 유연하겠죠. 근로시간 자유선택제, 소위 옵트아웃이라는 제도를 시행해서 만 18세 이상 노동자의 자발적 서면 동의가 있으면 합의에 의해서 주 48시간을 초과하는 걸로도 허용하고 있습니다. 일본 같은 경우는 월 45시간을 연장할 수 있게 해놨죠. 연 360시간 내 단위별로 관리를 한다. 3개월 단위로 이렇게 한다. 이렇게 전체 대부분의 선진 국가들은 저희보다 탄력성, 유연성을 더 강화하면서 노동자의 시간, 근로시간 선택권을 강화하는 방향으로 업체가 바뀌어 있다.
그러면 저희 방향도 앞으로 어떻게 가야 될지 강력한 힌트를 얻은 거죠. 일단 우리나라는 52시간인데 48시간, 일본 45시간. 네. 미국은 어때요? 미국은 기본이 40시간이고요. 그리고 그거를 더 늘린다고 하면 뭐 자유롭게 늘리실 수가 있고요. 거기에 한도가 없습니다. 프랑스 같은 경우에는 여기서 가장 낮은 것 같네요. 35시간입니다. 네. 네, 근로 시간은 네, 한 주 기준으로 봤을 때 35시간이고요. 좀 노사 자율적 시간 배분을 좀 존중하는 편이기는 해요. 근데 여기서 좀 제가 말씀드리고 싶은 거는 35시간이고 해서 그것만 일하고 절대 떠나는 건 아니에요. 다들 좀 약간 프랑스에 대한 좀 편견이 있는 것 같아요. 그렇죠? 네. 네. 그 35시간을 넘었을 때 무조건 무슨 뭐 노동부 가가지고 막 허락을 받아고 절대 안 그래요. 그렇지 않고 물론 계약서에 적히는 내용도 있겠지만은 그 회사와 상사와 충분히 또 협의를 보는 부분도 있어요. 그럼 내가 이만큼 내가 더 일을 했을 때 받는 보상도 있고 그 연장 근로는 그 12주. 네, 12주 단위로 이제 진행이 되고요. 그리고 연간 총량 220시로 이제 제한하고 있어요. 네, 그래서 좀 한국과 이런 면에서는 좀 다른 것 같고요. 10% 이상 노동 시간을 줄이거나 노동자 6% 이상 신규 채용을 유지하면서 이제 주당 노동 시간을 35시간 이하로 하는 기업에는 재정 지원도 병행하고 있습니다. 네. 이렇게 해외 사례랑 비교해서 우리나라 사례 보니까 뭔가 좀 더 재밌어지는데요. 이번에는 그러면 해외 각국의 임금 체계에 대한 이야기 좀 나눠보겠습니다. 네, 임금 체계도 많이 다르죠. 네. 우리 표로 한번 같이 보면서 보겠습니다. 네. 자, 독일 성과연봉제를 하다가 직무급제로 이제 변경을 했죠. 직장에서 일정한 그 레벨을 거쳐서 임금 등급이 향상되는. 영국 같은 경우는 성과연봉제를 실행했으나 사실상 실패했죠. 기본적으로 이제 직무급 형태이지만 또 거기다가 성과를 이제 섞어서 하는 것. 많은 그 국가들이 그렇게 많이 지금 하고 있는 거죠. 결과적으로 보면. 일본은 호봉제로 했고 직무급제 또 직능 성과급제 이런 것까지를 다 혼합해서 혼합형 임금 체계로 하고 있습니다. 물론 우리나라도 70%가 여전히 호봉제를 하지만 벤처기업이나 이제 신생기업들 위주로 성과급제를 또 많이 하고 있어서 같이 병행되는 이런 추세로는 나갈 것 같습니다. 정부에서는 계속 그거를 성과급제 이런 것들을 병행하라고 많이 권고를 하고 있죠. 자, 지금까지 주요 선진국들의 노동 환경은 어떤 모습인지 사례를 통해서 살펴봤는데요. 지난 강연에서 저희가 우리나라 노동 현실에 대한 이야기를 좀 했잖아요. 아직도 개선할 게 많이 있지만 확실히 노동에 대한 인식이나 제도가 분명히 바뀌고 있구나라는 생각도 하게 됐습니다. 현재 정부가 노동 시스템에 대해서 다각도로 고민하고 있는 것도 아마 이런 시대 흐름에 발맞춰서 좀 고민을 하는 것 같아요. 저는 지나치게 경직적인 규제는 조금 완화됐으면 좋겠다는 생각이 들고요. 예컨대 노사 합의로 근로시간 단위를 단기나 분기나 연 단위처럼 다른 노동 선진국이 하고 있는 것처럼 규제를 조금 더 풀고 새로운 제도적인 도전이나 개혁을 좀 시작해 볼 때가 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 좋습니다. 해외 사례에서도 앞에서 봤는데 이제는 연공성 임금 체계가 아니라 직무, 성과 위주의 임금 체계로 좀 바뀌어가고 있잖아요. 근데 임금이라는 거는 굉장히 예민한 부분이기 때문에 정말 각자 입장에 따라서 정말 많은 의견이 있을 것 같아요. 각자 어떻게 생각하세요? 저는 기본 원칙은 하는 일과 성과에 따라서 임금이 결정이 되고 일한 만큼, 그 일의 가치만큼 공정하게 보상받을 수 있게 해야 한다고 생각합니다. 그 성과라는 게 또 누군가가 이렇게 평가를 또 해야 되잖아요. 그 부분에 있어서 이게 어떻게 공정하게 또 평가가 될지도 좀 걱정이 되는 부분이 있고 또 어떤 일은 되게 단기적으로 성과가 나오는 일도 있지만 좀 장기적인 일 이런 부분에 있어서는 또 평가가 쉽지 않을 것 같은데 이런 생각도 좀 드는 것 같아요. 그 부분에서도 결국 이제 공정이 중요하게 되는 거죠. 평가의 주체들은 대부분 갑인분들이 평가를 하잖아요. 그래서 그 평가의 객관성이 과연 유지될 거냐, 공정성이 유지될 거냐가 역시나 임금 체계, 임금 시스템을 만드는 또 중요한 지표가 되죠. 프랑스에서도 공정 얘기 참 많이 얘기해요, 우리는. 네, 공정. 근데 조금
어감이 좀 다를 수는 있을 것 같은데 공정이라는 걸 에게리테라는 얘기를 많이 하죠. 프랑스는. 프랑스 회사 내에서도 이제 숙련이라든지 그게 매우 중요하고 경력 그리고 직급도 중요해요. 거기에 따라서 또 일단은 임금이 정해지다 보니까 근데 여기서 혜택도 좋지만 나는 정말 근로자로서 나는 그냥 여기서 추진을 더 하고 싶다. 더 성취감을 느끼고 싶다. 그래서 더 일을 많이 했을 때도 가능하다는 거죠. 거기에 눈치 볼 것도 없고. 그게 살짝 다른 조금 더 그 자유로운 좀 유연한 부분이 아닐까 싶어요. 얘기를 나누다 보니까 자꾸 우리 아빠가 생각나가지고 기성세대가 신입보다 뭐 업무 숙련도는 당연히 경력 때문에 높을 수는 있지만 뭔가 세상이 빨리 변하다 보니까 뭔가 새로운 시스템에 대해서 뭐 반응하고 대처하는 건 좀 떨어질 수밖에 없죠. 근데 사실 그분들 입장에서는 신입이 당연히 낮은 호봉을 받고 이런 시간들을 견뎌서 거기까지 올라간 거잖아요. 그러니까 그분들 입장에서는 굉장히 억울할 것 같은 생각도 들거든요. 오히려 직무나 성과 위주의 임금 체계가 그분들이 그 시간을 견딘 세월을 생각하면 이게 오히려 불평등이다라고 느끼실 수도 있을 것 같아요. 미국은 성과 임금제에서 열심히 노력을 했는데 보지를 못한 거 있으면 본인보다 더 열심히 한 사람이 있어서 그런 거거든요. 그냥 인정한다. 그냥 그런 거고 그리고 그게 싫다? 거기서 인정을 안 해주는 거다? 그러면 이직하는 거예요. 아니, 그러니까 솔직히 그런 거예요. 참 심플해요. 예. 좋습니다. 자, 우리가 함께 해외 선진 사례들을 다각도로 이렇게 살펴봤습니다만 사실 그게 모두 다 옳다, 최고, 좋은 거다라는 얘기는 분명히 아닙니다. 이게 나라 간의 문화나 뭐 인식 차이도 있을 수 있고요. 사실 지금까지 우리나라가 살아온 그리고 행해온 제도들을 한꺼번에 다 뿌리 뽑고 다 바꿀 수는 없는 거잖아요. 자, 그렇다면 노사 간, 계층 간, 세대 간의 갈등을 정말 최소화하면서 노동시장을 좀 더 나은 방향으로 좀 변화시키기 위해서는 어떤 걸 가장 먼저 우리가 바꿔가야 할까? 그 얘기 좀 해볼까요? 그러니까 노동취약계층, 중소기업들에 대해서 계속해서 지원해주고 보호해주는 것이 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다. 그리고 지금 이미 분절적이라고 평가받는 이 노동시장에서 대기업과 중소기업, 원청과 하청, 뭐 정규직과 비정규직 차이가 있는 근로조건, 임금 격차 해소도 반드시 해소가 되어야 될 문제라고 생각이 듭니다. 네, 뭐 실제로 그런 문제점들을 막 다각도로 분석을 하면서 우리 정부도 노동 환경의 변화를 상당히 추진을 하고 있습니다. 이렇게 얘기하더라고요. 시대의 흐름에 맞는 지속 가능하고 미래지향적인 노동시장으로 탈바꿈하는 것이다, 방향이. 근데 좀 모호하고 좀 헷갈리는 개념이기도 하거든요. 네, 네. 그 노동 환경 변화에 대한 쟁점들 여전히 많은 논란이 되고 있죠. 아마 순차적으로 임금 체계, 근로 시간 이렇게 핵심적으로 지금 떠오른 쟁점 이런 것부터 개혁을 해 나가는 게 맞을 것 같습니다. 임금 체계에 대해서 이미 수도 없이 이제 저희가 많이 얘기를 했습니다. 연공 서열 중심의 호봉제 이거에 대한 장점, 단점, 뭐 장점이 없는 거 아닙니다, 분명히. 그리고 그거에 따른 갈등들 이런 것들에 대해서 분명히 이제 해결할 때가 왔습니다. 그러면 가장 핵심 쟁점, 자기가 일한 만큼 보상받는다. 공정에 대한 개념이 서로 다르지만 최소한 불공정하다고 느끼지 않는 절충안들이 필요한 거죠. 미국의 오넷이라고 임금 정보 그 시스템이 있거든요. 한국에도 고용노동부 사이트에 보시면 임금 직무 정보 제공 시스템이라고 있습니다. 그래서 직무급제 이런 것들을 할 때 어느 직무가 어느 정도 가치가 나가는지 잘 모르잖아요. 그런 것들을 어느 정도 스탠다드를 좀 구축을 해놓은 게 있습니다. 또 임금 격차 해소를 위한 그 상생 임금위원회 이런 것들을 통해서 계속 그 격차 해소하는 노력을 지금 하고 있거든요. 그리고 중소기업을 포함해서 이제 업종별로 임금 체계가 다 다르잖아요. 임금의 그 격차도 편차도 심하고 이런 것들을 개편하고 할 때 정부에서 컨설팅 같은 걸 무료로 해주고 또 격차 해소를 위해 노력하는 기업들에 대해서 인센티브를 주고 이런 노력들을 하고 있고 이제 은퇴 이후에 또 고령자들 2막, 3막을 지금 가고 있는 분들에 대한 지원제도 이런 것들을 계속 노력을 같이 하고 있는 상황이죠. 자, 이렇게 임금 체계 개편안에 대해서도 이야기를 나눠봤는데 그 외에도 뭐 노동 환경 변화를 위한 쟁점들은 여러 가지 내용이 있을 것 같아요. 네. 그
많은 노동의 사각지대가 있죠. 소위 말하는 프리랜서, 특히나 문화, 체육, 예술 이런 분야들 실제 괜찮은 듯이 보이지만 그렇지 않은 사각지대 이런 부분을 해소하는 방안들, 그다음에 우리가 경직성 중에서 대표적인 게 이직전직이 그렇게 자유로운 나라가 아닙니다. 이런 이제 상황이다 보니까 이직 전직 이런 걸 할 때 그 지원해주는 방안들, 그다음에 노사 간 노노 간의 갈등, 또 양극화의 문제 이런 것들에 대해서 굉장히 이 정부 차원에서도 고심을 많이 하고 있고, 이게 이제 단순히 정부가 법을 만들어서가 아니라 전체 문화가 바뀌어야 되는 일이라서 노사, 민, 정 모든 구성원들이 같이 노력을 기울여야 되는 그런 때가 됐습니다. 시간이 지나면 자연이 변한다고들 하지만 자기 스스로 바꾸지 않으면 아무것도 변하지 않는다. 팝 아트의 거장 앤디 워홀의 말입니다. 아주 오래전에 만들어진 무겁고 낡은 모래주머니가 있다면 이게 변화하기를, 달라지기를 정말 앉아서 기다리기보다는 다 함께 끊어내고 더 나은 미래를 향해서 달려가야 하는 때가 지금이 아닐까 하는 생각을 했습니다. 누구나 행복하게 일할 수 있는 대한민국이 오길 바라며 준비한 내일의 미래를 위한 잡담에 긴 시간 함께해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 고맙습니다. 고생하셨습니다. 채널 A